La première manche de 8e de finale de Ligue des Champions n'a pas souri au tout-puissant Mazembe. Les Corbeaux ont perdu la bataille sur le sol marocain, 0 buts à 1 face au Wydad Athletic Club. Et dire que les tenants du titre ont abordé la partie dans une grande sérénité, mais à la 15e minute, sur un malentendu, Patou Kabangou estime que la touche était congolaise. Les Casablancais la jouent rapidement. 4 adresse un centre dans le grand rectangle. Alaoui Mustafa reprend d'une tête piquée. Cherchez et vous trouverez. Ce passage biblique de Matthieu 7,7 a été expérimenté par le corbeau de tout-puissant Mazembe Englebert dans l'opposition au Marocain de Wydad Athletic Club de Casablanca à l'occasion des 8e de finale retour de la 15e Ligue des Champions. 2-0 a été le résultat final pour le team de Moïse Katumbi Tchapoui qui se qualifie donc pour le prochain tour, le quart de finale. Deux aspects vont caractériser la première période, la volonté mais pas la chance. Première minute, Kabangou Moulota pour sa première montée, centre, Narcisse Ekanga coupe la trajectoire du ballon, ça passe au-dessus, mais ça rassure le public. De manière discontinue, le Marocain se trouve quelques rares occasions avec leur attaquant vedette, Fabrice Ondama. Son centre trouve la tête piquée et mal cadrée d'Adjebou. La véritable opportunité pour le Congolais va se présenter à la 39e minute. Avec le service de Kabangou, Kaluituka dont le tir sera sorti par le portier Lamiagui. 0 but partout, résultant la pause. Et l'avantage virtuel reste aux Marocains, suite à leur avance acquise lors de la première manche. En deuxième période, le public sera partagé entre le doute et l'espoir. 55e minute, Lofo Bongeli joue un corner, sa balle bondissante est jouée de la main par un Widadi. Penalty, Lofo s'en charge, mais il rate. Et c'est à la 71e minute que le ciel anglebertois va s'éclaircir avec le coup d'épée de Patou Kabangou. Il est un peu excentré, son tir croisé à l'entrée du grand rectangle ne sera pas dévié. 1-0, le stade revit. Autre phase importante, des remplacements opérés par la Mindiaï. Kalaba laisse la place à Traoré et dans les arrêts de jeu, Narcisse Ekanga descend et Bedi monte. Les deux remplaçants seront indispensables car à 1 minute du terme dans le temps additionnel, le corner de Deo Kanda qui est entré un peu plus tôt trouve la tête de Bedi. Les gardiens Lamagui renvoient le cuir et c'est dans un cafouillage que Traoré Cheban obtient le deuxième but de Mazembe. 2-0. Mazembe se qualifie pour le quart de finale. واقف يتابع عن كتب تطورات هذه المباراة. ما تسمعوش أن مدرب الحسنية تقولوا أنه نجح مع الحسنية، خسر 4 مباريات ومن ثم كان موعد طلاق والرحيل عن عاصمة سوس، لم ينجح مع الحسنية. ضربة خطأ، ضربة خطأ للوداد. صعود المد القادم من الخلف بقيادة السنغالي مرتضى فال. مرتضى فال أتمنى أن يتسلق كل القمم ليصل لمرمى العاجي سيلفان إغبو، لمرمى الفيلة لفاري سيلفان. ضربة خطأ، جاء وقته، ممكن وقت الهدف جاء مرة أخرى للوداد. تلعبت وما تلعبتش كيف ما كنا نتمناوها. مازال الكرة ودادية، مازال الكرة ودادية للوداد الرياضي. ما كاينش تسلل، سيلفا يتدخل، يلا براساك، هو الهدف الأول في المباراة. جاء في وقته في زمانه وفي مكانه. هو الهدف الأول في هذه المباراة. الهدف الذي يشعل فتيل الفرحة في مدرجات ملعب مراكش الدولي. الوداد هدف تو بويسون مازيمبي ولا شيء في هذه المباراة. هدف للسفر للوداد. الهدف اللي جاء قبل دقيقتين فقط من نهاية زمن الجولة الأولى. وفرحة وأي فرحة، هي فرحة مستحقة
يستحق، وكل مناصر تحمل عناء ومشقة سفر لمساندة الوداد في هذه المباراة. تلعبت الكرة من سولومون اسانتي، سولومون اسانتي مشات الكرة للراينفورد وتدخل دفاع الوداد. دقيقة 44 من المباراة. ستأتي الفرصة لكي نتابع الإعادة لهذا الهدف. عبد اللطيف نصير يلعبها ومرتضى فال في المرة الثانية، ونصير يا نصير كما كان حاسما، كما كان فعالا أمام الحسنية، واليوم يسجل ثاني هدف له على توالي. الألعاب تعطل شوية، 63 دقيقة والنتيجة هدف للصفر. مشات كرة من جديد لتو بويسون مازيمبي، استخلاص الكرة تتحول من جديد للوداد. كرة في العمق الهجومي، ضربة جزاء، هي من نقطة الجزاء، وفرصة بلوغ الهدف الثاني، فرصة باش يجي الثاني للوداد وسليف كوليبالي. رضا يستحق كل الرضا في الكرة الأخيرة. مشى معاهم، هذه الجرينتا وهذا هو الإصرار، وهذه الكرة اللي لازم يلعبها الوداد. مشى معاهم، ورد سليف كوليبالي في خطأ لا غبار عليه. ضربة جزاء للوداد في تنفيذ رضا لاجوج على موعد مع الهدف الثاني للوداد في هذه المباراة. رضا لاجوج رقم 8 نتمناو يكون فيه الخير على الوداد في هذه المباراة. ضربة جزاء للوداد وفرصة لبلوغ الهدف الثاني في المباراة، الهدف الثاني الذي سيحيي الامل، الهدف الثاني الذي ستكبر من خلال الامل لمعانقة دوري المجموعتين مرة اخرى بعد المغاربة التطواني السنة الماضية. الوداد نتمناو يمشي لدوري المجموعتين ويمشي لأبعد الحدود. رضا لاجوج ومن يتكفل بتنفيذ ضربة جزاء للوداد في الدقيقة 66. رضا يبحث عن تجاوز كل القمم. الوداد في القمة، الوداد راسه عالي اليوم، والهدف الثاني وأي فرحة في المدرجات. الكل سعيد بهذا الهدف الذي سجل من نقطة الجزاء. الوداد 2 تو بويسون مازيمبي 0. يعاند الصفر في هذه المباراة. الوداد متقدم 2-0 وما زال العاطي يعطي، وما زال في جعبتهم الكثير لكي يحاكوا في هذه المباراة، لكي يحاكوا الزمن الجميل. الوداد في مسابقات كأس افريقيا للأندية البطلة يضعون في الحسبان اليوم ذلك الجيل المميز، جيل فخر الدين وجيل بن عبيشة وجيل فاسيلي، وكثيرون هم من لعبوا للوداد وأسلوا خدمات كثيرة للوداد بالخصوص عام 1992 في كأس افريقيا للأندية البطلة. الوداد 2 تو بويسون مازيمبي 0. لازم نكملوا بنفس الطريقة، بنفس الإصرار والعزيمة. مازال أمامكم الطريق طويل.